ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਬੌਡਮਾਸ। ਇਹ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ, ਇਹਨਾਂ 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਆਫ। ਇਹ 4 ਆ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਡਿਵਾਈਡ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਐਡ, ਸਬਟਰੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਐਡ ਤੇ ਸਬਟਰੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆ, ਪਹਿਲ ਦੂਜ ਤੀਜ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 3, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, 15/3 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, 15 ਬਟਾ ਇਦਾਂ 3 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ 15/3 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ 3, 5, 15 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਕਸੀਮ ਡਿਵਾਈਡ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 15 ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਸ਼ ਬਟਾ ਹਰ, ਅੰਸ਼ ਬਟਾ ਹਰ। ਸੋ ਐੜਾ ਊੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅੰਸ਼, ਐੜਾ ਊੜਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਐੜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਊੜਾ, ਅਬ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੰਸ਼ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ, ਐੜਾ ਅੰਦਰ, ਐੜਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਅੰਸ਼ ਅੰਦਰ, ਐੜੇ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੰਸ਼, ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਆ। ਅੰਸ਼ ਮੈਨੇ ਉੱਪਰਲਾ, ਉੱਪਰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉੱਪਰ, ਅੰਸ਼ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਹੇਠਾਂ, ਹਾਹਾ ਹੇਠਾਂ, ਹਰ ਹੇਠਾਂ। ਸੋ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ, ਸੋ ਆ ਹੇਠਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਕੋਣ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ, ਡੀ ਮੈਨੇ ਡਾਊਨ, डिनोमिनेटर, डी डाउन, डिनोमिनेटर ऊपर, न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर ते डिनोमिनेटर, डी मैंने डाउन, डाउन हेठा, हाहा हर, हाहा हेठा। सो इस तरह असीं ये चीज़ां याद रख सकते हैं जे सानूं याद ना होवे। सो इस तरह ये सब तो पहलों अपनी गल हो गई कि बटे वाला जिहड़ा भाग वाला काम आ उहदी पहल हुंदी आ। जदों भी असीं जे चारों जाने इकट्ठे आ जाण तो सब तो पहला काम असीं की करना हुंदा, तकसीम दा काम जिहड़ा हैगा वो सब तो पहलों आपां ने करना हुंदा हैगा। सो ये जरूरी आ। सो भाग जिहड़ा हैगा उहनूं असीं सब तो पहलों करना हैगा। फिर उस तो बाद बारी आंदी आ गुणा दी। फिर असीं करना पहल इहदी आ, जदों मान लो ये मैथ विच खिडारी हैगे आ ते पहल किहदी आ, पहल तकसीम दी, भाग दी पहल आ, पहल इहदी आ। दूज किहदी आ, गुणा दी। सो डिवाइड, मल्टीप्लाई। फिर हैगा ऐड। तीज किहदी आ, तीज हैगी आ जमा दी। चौथ किहदी आ, चौथ हैगी आ घटाओ दी। सो इस तरह असीं ये बारी हैगी आ मैथ दे, ये 4 खिडारी आ मेन। पर इहदे च फिक्स रूल आ कि हमेशा भाग दी पहल, गुणा दी दूज, जमा दी तीज ते माइनस दी चौथ हुंदी आ। मतलब जिहड़ा घटाओ आ वो फाडी आ, जिहड़ा घाटा हुंदा वो अंत विच हुंदा। वंडना पहलों हुंदा, भाग मैंने वंडना, चीज़ां वंडनियां पहलों। तो सब तो पहलों चीज़ां वंडो, बाकी गल्लां बाद चों करांगे। सो पहलों चीज़ां वंडो, फिर एंड ते घाटा पै जांदा वा। सो पहल भाग दी आ, फिर दूज गुणा दी आ, तीज जमा दी आ ते चौथ घाटे दी आ, घटाओ दी आ। सब तो पहलों वंड करनी आ, एंड ते घाटा पै जाना। ठीक है, वंड करन ते घाटा पैंदा ही, आपां जो भी गल करिए। सो सब तो पहलों वंड करनी आ, एंड ते घाटा घटाओ। सो डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस, ये 4 गल्लां जिहड़ियां जरूरी आ। सो जिद्दां हुण आह गुणा मैंने 2 तीए 6 जिद्दां आपां लिख दईए, 2 तीए 6, 15/3 करांगे, 3 5 15, 15 अंदर 3 बाहर। जे तकसीम दा निशान वरतना ते आह दा जमा हैगा ही आ 4
जमा मान लो 2 करते हैं तो यदा जवाब 6 आ जाना। जे आप 8 घटाओ 6 करते हैं तो यदा जवाब 2 आ जाना। सो ये बेसिक जड़ियाँ चीज़ां हैगियां, सो इन्हां दा आपां ने ध्यान रखना हैगा। सो इस तरह अपने कोल 4 ऑपरेशन सी। इहदे नाल हुण लग्या बी ब्रैकेट ते ओ ऑफ। हुण बी ब्रैकेट असल विच जे 6 गल्लां उत्थे होणगीਆਂ, ब्रैकटां भी आउणगीਆਂ नाल 4 ऑपरेशन तो रहने ही रहने आ, ये बेसिक है रहने ही रहने। असल विच तां इन्हां दा ही काम आ, पर ब्रैकेट ने की करना इन्हां नूं इन्हां दी जगह बदल देनी आ कि पहल हुण किहदी आ। सो ब्रैकेट के हिसाब नाल फिर पहल दूज बदल जानी आ। जे आ वाली ब्रैकेट सब तो पहलों असीं खोलनी आ। सो जे आपां नूं ब्रैकेट खोलण नूं कह दित्ता जावे तो असीं जिहड़ी आ जिहड़ी डंडा ब्रैकेट बार ब्रैकेट आ इहदी पहल आ, जिहड़ी गोल ब्रैकेट है इहदी दूज आ, जिहड़ी कुंडली वाली ब्रैकेट है इहदी तीज आ, ते जिहड़ी आ वाली ब्रैकेट है इहदी चौथ आ। मतलब कि ये की आ, एक कमरा फिर उहदे अंदर एक होर कमरा, उहदे अंदर एक होर कमरा, उहदे अंदर एक होर कमरा। सो सब तो पहलों जे किसी नूं ढक दित्ता जावे, पहलों आ वाला तुसीं सोचो कि कमरे च कमरे च कमरे च कमरा ते एक बंदा उहदे अंदर बंद आ। पहलों इत्थों निकलूगा बाहर, एक नंबर तो आ वाली ब्रैकेट चों बाहर निकलूगा, फिर वो गोल ब्रैकेट वाले कमरे चों बाहर निकलूगा, फिर वो करली वाले कुंडली वाले ब्रैकेट चों बाहर निकलूगा, फिर वो चौरस ब्रैकेट चों बाहर निकलूगा। सो इदां करके वो ब्रैकेट के अंदर करने आही आपां 4 ऑपरेशन आ ब्रैकेटां दे विच भी। पर यह है कि जे ब्रैकटां हैगियां तो फिर ब्रैकटां दे नाल एक तरह इन्हां नूं असीं अंदर ढक दित्ता हैगा। सो ब्रैकटां विच 1 2 3 4 इस तरह असीं जिहड़ियां ब्रैकटां वां उहनूं वरतदे हां। ते जिथे ब्रैकेट पा दित्ती तो फिर सब तो पहलों असीं कमरिਆਂ नूं खोलਣਾ भी, कमरिਆਂ चों बाहर कढने आ नंबर। साडे मैथ दे नंबर विचारे उन्हां नूं कमरिਆਂ 'ਚ ढक दित्ता होया तां कमरे सारे उन्हां दे ताले खोल देने, उन्हां नूं जमा घटा करके बारी बारी सिर ब्रैकटां विचों बाहर कढना पहलों। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਹ ਅਸਲੀ 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਚਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਨੇ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬ ਦ ਤ ਗ ਜ ਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਆਫ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ 100 20% 100 50 ਦਾ 2%, 50 ਦਾ 2% ਜਾਂ 2% 2% ਆਫ 50 2% ਆਫ 50। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੀ ਇੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਫ ਜਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ 2/100, ਮਤਲਬ ਪਰਸੈਂਟ ਮੈਨੇ ਬਟਾ 100, ਕਿਉਂਕਿ 2% ਸੀ 2/100 ਗੁਣਾ ਆਫ ਮੈਨੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 50 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਦੂਣੀ 100, ਸੋ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 2 ਏਕਮ 2 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1। ਸੋ 2% ਆਫ 50 ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1 ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਫ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਫਿਰ ਐਡ, ਫਿਰ ਸਬਟਰੈਕਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ 6 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਹੈਵ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। Okay, so let us write 5 जमा 3 गुना 2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਮਾ 3 ਕਰ ਲਓ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਜਮਾ 3 ਬੋਲਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਜਮਾ 3 8 ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਣਾ 2 ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੂਜ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਪਹਿਲ ਦੂਜ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਪਹਿਲ m ਗੁਣਾ ਗੱਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ, ਜਮਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ, ਗੱਗਾ, ਗੁਣਾ ਸਵਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਸੀ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਾ 3 ਦੂਣੀ 6 ਜਮਾ 5, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 11। ਕਹਾਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ 8 ਮਾਈਨਸ 3 ਤਕਸੀਮ 3, 3 ਤਕਸੀਮ 3। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ 8 ਮਾਈਨਸ 3 ਕਰਕੇ 5 ਤਕਸੀਮ 3 ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ।
5 ਤਕਸੀਮ 3 ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਰੋਂਗ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲ ਕਿਹਦੀ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਚ ਪਹਿਲ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਚ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਪਹਿਲ ਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਸਬਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਦੀ ਪਹਿਲ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ 3 ਡਿਵਾਈਡ 3 ਕਰਨਾ, 3 ਡਿਵਾਈਡ 3 ਮੈਨੇ 3 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ 3 ਨਾਲ ਬਾਹਰ, ਉੱਪਰਲਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 3/3 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ 1 ਆਇਆ। ਸੋ 8 ਘਟਾਓ 1 ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਣਿਆ 7। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੂਜ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 3 ਜਮਾ 7 ਗੁਣਾ 2 ਮਾਈਨਸ 16 ਤਕਸੀਮ 8। ਮੰਨ ਲਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਜਮਾ 7 10 ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ 2 ਘਟਾਓ 16 ਮਾਈਨਸ 14 ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 16 ਡਿਵਾਈਡ 8 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 8 ਦੂਣੀ 16। 16 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 8 ਦੂਣੀ 16 ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ 0 ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਆਊਗਾ। 7 ਦੂਣਾ 14, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਮਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 3। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਘਟਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਘਟਾਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 14 ਵੀ ਜਮਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਸ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ 2 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ -2 ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ -2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਾ ਦਾ 3 ਆ। ਸੋ ਆ ਜਮਾ 3 ਆ ਜਮਾ 14 ਆ ਘਟਾਓ ਦਾ 2 ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ, 14 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਟੋਟਲ 17 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਚੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 15 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਏ। ਸੋ ਉਦਾਂ ਦੇਖੋ 14 3 17 ਘਟਾਓ 2, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੌਡ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਹੈਵ ਸਮ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ 3 ਘਟਾਓ 4 ਗੁਣਾ 2 ਜਮਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਕਰਦੇ, 3 ਘਟਾਓ 4 ਮਾਈਨਸ 1 2 ਜਮਾ 1 3, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਣਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪਹਿਲੋਂ। 4 ਦੂਣੀ 8, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 8 ਲਿਖਣਾ ਪਹਿਲੋਂ। 3 ਘਟਾਓ 8 ਜਮਾ 1। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਘਟ ਗਏ, 3 ਰੁਪਏ ਆ, 8 ਰੁਪਏ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਚ ਦੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲੇ। ਸੋ 3 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, 8 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, 5 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹਲੇ। ਤੇ ਜਮਾ 1 ਆ, ਹੋਰ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਭਿਆ ਆ ਦੂਜੀ ਜੇਬ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ -5 ਜਮਾ 1 ਕੀਤਾ -4। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਸੋ 4 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਉਧਾਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਘਟਾਓ ਦੇ ਆ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So let us have some more example. So we have one more example, say with brackets. We have say this bracket and we have 4 minus 3. Let us have this bracket 2 minus 5 multiply. There is no need to multiply if there is a bracket. So we use this bracket and we have 3 minus 2. Then we close these brackets. And now we want to solve this. Now see, when there is bracket and there is number,
So then automatically this place is multiply. So this is multiply because nothing is written here. So it is automatically multiply. So with bracket, if number and bracket they are together, जो इकट्ठे आ गए नंबर तो बाद एकदम ब्रैकेट शुरू होगी ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 - 2 1 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 5 ਗੁਣਾ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋ 2 ਘਟਾਓ 5 ਗੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਘਟਾਓ 5 ਆ ਵਾਲੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਆ ਗਿਆ 3 ਘਟਾਓ 4 ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇਖੋ 2 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 5 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਤੇ ਘਟਾਓ ਮੈਨੇ ਖਰਚ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਵੱਲੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟਾਓ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਉਧਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ -3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 4 ਹੁਣ ਇਹ -3 ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ -3 ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਵਾ 2 ਮਾਈਨਸ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਮਾ ਆਂਦਾ ਵਾ ਜੇ ਜਮਾ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਜਮਾ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਜਮਾ ਦਾ ਆਂਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਜਮਾ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਘਟਾਓ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਂਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ -3 ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -6 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਜਮਾ ਦਾ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣਾ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘਟਾਓ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਮਾ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਲੱਸ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਹੁਣ ਆ -3 ਨੂੰ -3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ +9 ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਤੇ ਆ 4 ਹੈਗਾ ਸੋ 4 ਜਮਾ 9 ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 9 10 1 13 ਸੋ ਇੱਥੇ 13 ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਬੋਟਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦਿਸ ਥੈਂਕ ਯੂ